Subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan inayahnya dapat kita bersama-sama lagi pada malam ini. Alhamdulillah, Allah memberi kita nikmat yang banyak. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin dan mukminat. Dan mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala balak, malapetaka, penyakit dan sebagainya, mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila Rasulina sallallahu alaihi wa ikhwan min al-anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain. Thumma ila arwah sadatina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa Ziyad, Rasulullah, Fatimah, Zahra, Kubra, Ridha, Abdul Abbas, Husain, wa Zainal Abidin, Ja'far Sadiq, Musa al-Qadim, Sayyidina Ali, Uraidi, Najib al-Muhajir, Allah, Ahmad bin Sabki Mukaddam, Muhammad bin Ali bin Ali bin Tamim Syafi, Sya'ani wa Zani Qarani, wa Sayyidina Ibn Ata'illah, wa Sayyidina Muslim al-Mashishi, Abdul Abbas al-Mursi, wa Sayyidina Imam Bukhari, Muslim, wa Tirmidzi, Hakim Tirmidzi, wa Sayyidina Imam Muhammad bin Malik Hanafi, wa Sayyidina Musayyid al-Qudri, wa Sayyidina Imam Ali al-Wahid فكبدا علي وقدم دم يسقى الدمير ومن وصقى وكم سكرا سقى وعصوني وقرآن شيء إن الله جنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم وأعمال في الدنيا والآخرة ثم إلى رسينا سيدنا كتب المعنى سلطان أكابي شمس الشموس وهي النفوس الحبيب الله بك الأرض وأولاده الأقطاب نولي حسين شيخ بك ذرية جميع منهم أبي حسين بك العدل والبتان بك جعفر بن محمد العدل علي بن جعفر العدل محمد بن عبد القادر يحيى بن محمد العدل آمن البن بن محمد بن حسن بن حمد زين بن الله العدل أما بن سالم بن حسن بن سالم العدل وسيدنا حبيب عباس بك العدل وسيدنا محمد بن علي بن جعفر العدل سلسلة إدروسية وأصولهم وفروشهم وأن الله جند علينا من بركاتهم وأسرار أنوارهم ونفع من الآخرة ثم إلى رسينا فخروج الشبك بن سالم وحكم سالم والمحضر بن سالم عبد الرحمن بن عقيل بن سالم وخد أنفاه من عطافي بلا بار وطوشاء وبلاد الله من حدث بين الحسين أنبار سيدنا قطب الوجود أبي علي محمد حافي القطب بن براس أبي علي بن حسن سيب المشهد طه جعفر الشام قديم قطبا وسيدنا بن حمد الله بفقيه قديم فقيه الله بكلي فقيه الشيخ محمد فقيه وسيدنا حبيب عبد الله بن شاب بن شاب محمد بن الله بن عبد الله محمد بن الله بن شاب وسيدنا محمد بن شاطر بن شاطر والله شاطر حلم بن الله شاطر محمد بن علي بن عباس بن عباس بن علي الملكي وسيدنا محمد بن عبد الله الحداد عبد الله بن ابي سليم الحداد وسيدنا حبيب سيد يعقوب بن وسيدنا حبيب يدعو من الحافي سيد التنكر وسيد حبيب الله محمد الحافي قديم الحافي الحافي وسيدنا حبيب الله محمد ابي سيدنا حبيب ابن الحافي وسيدنا ابو بكر عطه الله شيء ابي شيب الشيخ وشيب جلاله وسيدنا عبد الرحمن بن جوفري من الشيخ سيدنا حبيب جوفري وسيدنا حبيب يعقوب بن يحيى وبكر بن يحيى وسيدنا حبيب محمد بن طاهر هدى وابن طاهر وسيم محمد طاهر وكريم محمد هدى زينا شيخ العبادة شيخ مكرمة شيخ أحمد أخبري شيخ سيد فضل شيخ بن حدب سيما صنهم وفرون شيخ من الله جنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفعنا في الدنيا الآخرة ثم إلى وادينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم من خاصة والمسلمين عامة أنا برحمة ومغفرة ورضوان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل رحمة الله ولا صلاة والسلام دائمين بدوامك الله كرحمة نبينا حفظا سلم الحاكة مكربين عبد التقوى العافية. اللهم نمي قلوبنا بأنواع معرفة وافتح لنا فتوح عن وحبنا عن عبادك الصالحين والرب من ذكرك. اللهم اسك الفتوح والمنوح والرسوح والجسد والروح وتبت النسوح. اللهم إنا نسألك علم الدنيا من شرف صفية وهاب غني يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا إيمانا كما شوب من السماء والبركة يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتح يعني افتح لنا وطرعا فيها فتح ابتل المقربين وصلى الله على سيدنا وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام. يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا يضيك رسول الله جاءك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جدك الدنيا وضارتها ومن علومك علم لوح والقلم. يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على الحساب العصيان في القسام. يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهزم. يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واطلب بعبدك قدرا إن له صبرا متى تدعوه الأحوال ينهزم. يا واغفر لنا ما ضيا واسع الكرم. وعذا للصوب صلاة منك دائمة على النبي بمنحد ومنسجم. يا ربي بالمصطفى بلغ في اللحم ما مضى يا واسع كرامي والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصده واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مرنا عاد عذابات البني روح الصعب وأضرب العيس حاد العيس بالنغم. يا ربي
مصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل سلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وكربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم لا إله إلا من أنعمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري بسم الله الرحمن الرحيم ke surat 8 kan surat yang belum lagi maknanya buku belum surat yang betul. Kalau tajuk yang awal tu perakata lagi. Jadi kalau tak selesai sambung pada sabda Nabi SAW betul. Betul sabda Nabi SAW, sabdanya lagi ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wal kitab wa rasuli wa li ummatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat. Para sahabat bertanya kepada siapa? Ya wahai Rasulullah, jawab baginda kepada Allah, kitabnya, rasulnya dan para pemimpin kaum muslimin serta orang awam. Riwayat hadis Muslim. Jadi di sini Tuan Pengarang penyusun karta ini menerangkan kepada kita akan maknanya agama itu adalah nasihat. Jadi bila nasihat itu maknanya memberi peringatan antara satu sama lain. Mengingat-ingati itu tanda menunjukkan kasih sayang. Bila ada ingat, tanda ada kasih sayang. Bila tak ada peringatan, mulalah datang kebencian. Seperti anak diperingatkan oleh ibunya, jangan buat yang tak baik, maka ditegur. Begitu juga dengan suami mengingatkan isterinya, suami mengingatkan isterinya, guru mengingatkan muridnya, dan teman mengingatkan para sahabatnya. Begitulah. Mengingat itu kepada perkara-perkara yang tak baik kepada yang lebih baik. Namanya itu nasihat. Nasihat itu adalah perkara-perkara yang mengajak kepada kebaikan. Jadi di sini ulama menunjukkan kepada kita bagaimana bercampur, bergaul, memilih orang. Begitulah juga Imam yakni Sayyidina Luqmanul Hakim mengingatkan anaknya tentang pergaulan, percampuran. Bagaimana percampuran sama kepada manusia yang macam mana kamu bercampur. Begitulah kita hidup hari ini, percampuran kita bagaimana, kehidupan kita bagamana. Kerana jika kita meninggalkan suruhan-suruhan dari Allah SWT, kita makna kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka sahabat inilah yang memerlu mengingatkan teman, suami mengingatkan isteri tadi, mengingatkan perkara-perkara yang benar. Jadi di sinilah menunjukkan agama itu memberi peringatan yang baik. Dan begitulah ulama mengajar bagaimana kamu memilih teman dan sahabat. Ini hari ini banyak. Pertama, dalam bidang-bidang yang kita tak payah sebutkan, kau sahabat itu buat baik, buat tak betul, buat ini tak betul, tetapi kerana dia mempunyai kedudukan, kerana dia berpengaruh, kerana dia ada nama, kerana dia berkuasa, kerana dia memiliki sesuatu yang kita ini berhajat kepadanya. Kita berhajat kepadanya. Maka kita kata apa yang tak boleh dibuat tak betul tu, kita kata betul. Benar Tuhan. Bagus Tuhan baca. Baik Tuhan. Kita sokong bagus. Bagus ini macam yang betul. Ini macam yang benar. Saya sokong. Padahal dia menghancurkan sahabatnya sebenarnya. Padahal dialah yang merosakkan. Padahal dialah musuh yang paling ketat sekali kepada sahabatnya. Kerana sahabatnya membuat yang perkara-perkara yang tidak benar, diberikan kebenaran, disanjung, disokong lagi. Ini dia. Ini sahabat pengkhianat nama sebenarnya. Sahabat yang benar ialah mengingatkan pada saudaranya, tuan fulan, kamu tak patut buat begini, kamu tak patut buat ini, salah, jalannya salah. Kalau sahabat itu boleh ditegur,
Alhamdulillah. Kalau dia kata, saya tak mau terima awak, kalau awak tersegor macam ini, kita tak haluan, lebih baik kita berpisah. Bukan kita berhajat kerana rezekinya, kerana dia berkuasa, kerana dia kedudukan. Kita tak berhajat. Kadang-kadang kita berhajat dengannya, berharap kepadanya. Oh Tuhan, tolong saya gini. Oh nanti setelah selesai kita kerja ni, saya janji akan beri awak gini. Bila dah selesai ke apa yang dia dah kedaki, dia dah dapat hajatnya, orang itu pun dilupakan. Inilah sifat manusia. Inilah sifat janji kosong. Inilah sifat manusia yang berjanji kepada yang maknanya mengharap kepada makhluk, mengharapkan kepada yang akan mati. Sebenarnya kita ini patutnya mengharapkan kepada yang tak akan mati. Jadi di situ kita telah menjual agama kita dengan keadaan menundukkan diri kita, menghambakan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan orang itu tadi. Padahal dia tak ada apa-apa. Kuasanya sampai mana? Kedudukannya sampai mana? Yang paling besar, Fir'aun. Apa jadi? Tenggelam dalam laut. Haman, seorang penasihat Fir'aun. Apa jadi? Tenggelam bersama Fir'aun dalam laut. Dan Qarun yang punya harta yang banyak. Yang ulama katakan Qarun itu hartanya kalau hari ini Bill Gates pun kalah. Hartanya diangkat oleh 100 kunci-kunci gedung-gedung pintu Qarun itu diangkat oleh 100 orang pemuda yang gagah perkasa. Kunci harta Qarun. Memanglah betul Qarun. Sebab tu orang Melayu bila kita gali tanah jumpa harta Qarun. Padahal kerana Qarun itu ternama jadi harta Qarun hanya dia. Jadi itulah dia. Menyebabkan kita lupa. Jadi inilah Tuan Pengarang Allah Haddad mengingatkan kepada dia menyusun kitab ini. Kita kembali bersama-sama sihat menasihati antara satu sama lain, ingat mengingati antara sama agar kita dilindungkan dari segala mara bahaya, penyakit, wabak dan sebagainya, dan Allah memberikan perlindungan yang baik kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi insya-Allah kita masuk kali ini pada hal bab al-taqwa. Perbahasan mengenai at-taqwa. Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Adakah sesiapa yang lebih benar perkataannya dari Allah? Ini Allah bertanya kepada manusia sendiri. Apakah ada lebih benar manusia? Janji manusia dengan Allah? Apakah ada benar? Lebih benar? Janji manusia tak benar. Banyak yang tidak benar. Janji manusia banyak yang kosong. Banyak yang tertipu. Banyak yang jadi, apakah janji Allah dengan janji manusia? Mana lebih benar? Ini dia. Tentu janji Allah itu lebih benar. Kerana janji Allah dah jelas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang menyawa pasti akan mati. Siapa yang ada boleh mengelak kematian? Jadi ini janji Allah. Benar. Siapa berbuat baik, Allah beri kebaikan. Siapa berbuat kemungkaran, Allah berikan balasan. Tapi Allah tak pernah menzalimi hambanya. Jadi inilah yang kita cuba bahaskan sedikit berkenaan dengan takwa. At-taqwa yang dikatakan ialah imtithal nawabi wa tiwabun nawahi. Maknanya buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Inilah takwa. Yang mungkin saya minggu lepas dah terangkan sedikit. Jadi takwa itu itulah ucapan kita sehari-harian. Apa ucapan kita sehari-harian? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ucapan kita. Mengaku tiada Tuhan melainkan Allah dan Rasul Muhammad itu pesuruh Allah. Maknanya menafikan tiada Tuhan dan mengisbatkan hanya Allah Subhanahu taala. Dan di sini kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Yang kita selalu sebut dalam sembahyang, dalam solat kita. Apa erti asyhadu an la? Apa erti asyhadu an la? Aku naik saksi, betul? Aku naik. Kalau naik saksi kita mengatakan aku naik saksi, siapa? Aku naik saksi tiada Tuhan dan disembah melainkan Allah. Biasanya yang naik saksi ini, persoalannya sekarang, yang naik saksi ini, yang mau diangkat menjadi saksi, orang yang pembohong atau orang yang benar? Persoalannya sekarang, yang mau diangkat menjadi saksi, yang bohong atau yang benar?
Tentu kalau yang bohong namanya saksi palsu, saksi bohong. Jadi bagaimana kita mengatakan kita menjadi saksi, saksi atas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa saksi kita? Apa saksi kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi selemah-lemah iman kita yang ada pada kita, saksi kita bagaimana kita belajar di sekolah agama, iaitu adanya Allah, adanya alam ini. Buktinya tak ada Allah, ada alam. Tak ada alam ini, ada Allah atau tidak? Allah tetap ada. Ini pemegangan kita untuk menjadi saksi mengatakan. Jadi bila kita keluar saksi, ya ada alam ini, ada Allah Subhanahu. Tak ada alam ini, tetap ada Allah Subhanahu. Tapi bagi orang-orang khawas, bagi orang salaf, apakah saksi mereka? Ini yang mereka buat penyaksian dengan rohania, latifur rabbania, saksi ketuhanan dengan hati yang bersih, hati yang dibukakan oleh Allah Ta'ala segala asrar, rahsia Allah Subhanahu Ta'ala. Inilah penyaksian yang benar. Bagaimana untuk mendapatnya? Kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah tadi mengandungi 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan satu sifat yang harus. Jadi kemudian dicampur dengan Muhammad dan Rasulullah, 4 sifat yang wajib bagi Nabi, 4 sifat yang mustahil bagi Nabi, satu yang harus bagi Nabi. Dicampurkan, dikatakan 50, kesimpulannya dipanggil aqaidul iman. Ini kesimpulannya. Di dalam kepercayaan kita, sekarang kembali kepada iman kita. At-taqwa tadi, la ilaha illallah tadi, kita berpegang kepada Allah tadi. Bagaimana pegangan kita? Bagaimana dalam pegangan kita kepada la ilaha illallah? Kerana dalam la ilaha illallah itu ada ismullahil azam, ada asmaul husna. Jadi kalau dah kita tahu Allah Latif, Allah Kabir, Allah Basir, Allah Razak, Al-Fattah, Ya Alim, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, semuanya ada pada Allah, semuanya hak kesempurnaan Allah. Kenapa kita bergantung kepada manusia? Kenapa kita tidak bergantung kepada Allah? Kenapa kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Allah? Kenapa kita menyerahkan kehidupan kepada manusia? Kenapa kita punya keyakinan kepada manusia? Kenapa kita tak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini persoalannya. Kalau itu yang sahih, hari kita ucapkan. Sebab itu Imam Syafi'i takut untuk baca doa iftitah sampai akhir. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, segala apa urusanku, kerjaanku, apa maitku dan matiku kerana Allah Subhanahu. Imam Syafi'i takut nak baca. Padahal Imam Syafi'i bagaimana? Bagaimana amal Imam Syafi'i? Kita mengaku sungguh hidupku, matiku, segala urusanku, segala apa yang aku lakukan kerana Allah. Keluar lain keyakinan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar hilang takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar habis pilihan. Di mana pegangan kita? Keluar kita di dalam masjid, alhamdulillah, tawaddu'an. Keluar kita bermusuhan dengan manusia. Keluar lidah kita apa yang diperintahkan Allah. Bagaimana kita akan mendapat takwa tadi? Yang takwa tadi menyuruh kita berbuat ketaatan. Ini yang ulama mengatakan at-taqwa. Hakikat takwa yang sebenar-benarnya apa? Apakah hakikat takwa yang sebenar? Hakikat takwa yang sebenar-benarnya ialah mereka ini malu. Malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengetahui Allah Taala memandang perbuatan mereka. Memandang perbuatan mereka, maka mereka takut mereka melakukan apa yang diperintahkan, mereka takut mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah, sebaliknya melakukan apa yang sebaliknya meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini mereka takut. Mereka malu. Mereka malu kerana tahu Allah Ta'ala tidak pernah leka walau sedikit pun, walau sedetik pun, tetap memandang kepada makhluknya dan tidak pernah lalai dan leka. Jadi kalau dah tahu Allah itu melihat hambanya
tak pernah lalai, tak pernah leka, walau sesaat sekalipun, walau sedetik apa sekalipun, mana hamba itu berada, maka hamba itu harus mempunyai sifat malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tahu Allah melihatnya dan Allah Maha Kaya dan Allah Maha Kuasa. Tahu Allah Maha Kuasa, Allah berhak untuk mengambil nyawa bila-bila. Maka ini tanamkan takwa itu di hati yang benar. Tanamkan ketakwaan kita itu benar-benar di hati kita, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seorang guru memanggil muridnya? Seorang guru melihat ramai teman-teman ini melihat seorang murid yang diberikan perhatian yang penuh oleh gurunya. Murid-murid yang lain rasa cemburu. Murid lain rasa cemburu dengan gurunya memberikan perhatian kepada murid ini. Maka guru ini ada mempunyai firasat. Tahu akan ketidaksenangan antara teman-teman murid ini dengan dia. Sebab ada pandangan yang lebih guru ini kepada muridnya. Maka satu hari dipanggil oleh guru ini akan murid-murid semua dikumpul. Maka berkata guru itu kepada murid-muridnya, "Wahai kamu semua, besok saya pesan sama kamu, tolong bawa seekor ayam dan sebilah pisau. Tolong bawa seekor ayam dan sebilah pisau." Baik, besok murid-murid semua datang bawa semua. Termasuklah murid ini tadi, bawa seekor ayam dan sebilah pisau. Dan kata guru itu, "Sekarang aku memerintahkan kamu semua menyembelih ayam ini di tempat yang tidak dilihat orang. Yang tidak dilihat oleh sesiapa pun." Maka pergilah yang lain-lain ni, bawah pokok, bawah tepi bukit, di gunung, tempat yang tersembunyi yang tidak dilihat orang. Maka semua murid itu balik dengan keadaan yang ayam mereka semua dah disembelih. Tapi murid ini seorang saja balik dengan keadaan ayam yang tak sembelih lagi. Wah, kawan dia kata, padan muka kau hari ni. Tentu kau kena marah dengan tuan guru sebab tak melaksanakan perintah guru. Hari ni kita tengok dia kena marah. Maka bila dah balik semua, dia tengok ayam-ayam lain semua dah disembelih. Tengok ayam murid yang ini tak tersembelih lagi. Maka guru bertanya kepada murid ni, "Wahai fulan, kenapa kamu masih tidak menyembelih ayam ini? Kenapa kamu tak menyembelih ayam? Masih tidak menyembelih?" "Tuan, bagaimana Tuan mengatakan supaya saya menyembelih tempat yang tak dilihat orang? Maka saya pergi di mana-mana, saya ketahui ada yang melihat saya. Ada yang melihat saya. Maka apabila ada yang melihat saya, maka saya tidak berani melakukan yang tak baik." Inilah. Maka guru itu mengatakan kepada murid-murid, "Lihatlah. Kerana inilah dia aku lebihkan, kerana dia berjaga-jaga dalam keadaan dirinya. Kan? Dirinya. Dalam keadaan berhati-hati dengan keadaan kehidupannya. Berimannya berjaga. Jadi bukan dia halayak ramai, dia takwa, tawaduk. Di belakang orang, hilang takwa, hilang tawaduk. Tahu duduk aja. Hilang semuanya. Jadi ini yang dikatakan, Abi Abdullah Al-Haddad mengatakan, "Alaika bitaqwallah bisirril wal halan." Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di dalam keadaan kamu sendirian ataupun di khalayak ramai. Jadi bukanlah takwa itu di depan orang ramai sahaja, bahkan waktu kamu sendirian itulah yang paling penting. Kalau tidak, kalau tak ada takwa, nanti kita jadi takut yang tua. Itu lagi payah. Jadi inilah dia. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu Taala. Ini pesan Allah Haddad. Jadi bila kita ingat balik semula apa yang kita lakukan, ingat pergantungan kita tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhlak kita mengikut Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kita menyaksikan Rasulullah? Kita menyaksikan Rasulullah dengan mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
Ini dia. Jadi contoh bagi diri kamu itu adalah diri Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW adalah terbaik bagi diri kamu. Jadi inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Aisyah bila sahabat-sahabat bertanya, bagaimana akhlak Nabi? Wa innaka la'ana khuluqin azim. Akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quranul Karim. Jadi kita, pegangan kita Al-Quranul Karim. Imam kita besok ditanya, ma imamuka? Al-Quranul Karim. Bukan imam kita yang depan-depan ini. Imam ini imam salat sahaja. Tapi imam kita ada ikutan kita, pegangan kita adalah Al-Quranul Karim. Jadi itulah at-taqwa. Kerana itulah mukjizat yang ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, mukjizat yang paling besar dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita menghayati Al-Quran? Ini. Jadi kita hari ini bukan menghayati Al-Quran. Bagaimana dikatakan oleh Imam Kushairi, ini yang terjadi hari ini. Kita hanya membaca Al-Quran, apa kalam-kalam Allah itu melalui kerongkong kita sahaja. Melalui, kita keluarkan melalui kerongkong kita sahaja. Baik suara kita merdu tak merdu, tapi kita baca mengeluarkan dari kerongkong kita sahaja sebutannya. Tetapi pengamalannya bagaimana? Yang kita ucapkan itu bagaimana? Dan pengamalannya bagaimana? Hanya kita baca ayat yang mengatakan kamu takut dengan Allah, ittaqullah. Kita tak pernah takut kepada Allah. Allah kata jangan mengumpat, Allah kata jangan makan hak orang. Kamu tetap makan hak orang, kamu tetap. Jadi kerongkongmu je keluar saja, hanya menyebut saja, tapi pengamalannya tak ada. Bagaimana ini terjadi pada diri kita begini? Ini yang menjadi pegangan kita. Inilah yang kita nak pegang. Inilah pembawakan hidup kita, Al-Quranul Karim. Pegangan kehidupan kita hari ini. Yang mana inilah perintah Allah SWT yang kita dah mengaku sekarang. Berarti maknanya tadi syahadat itu, la ilaha illallah itu pegangan kita Al-Quranul Karim. Dan Muhammad SAW itu akhlak Nabi, iaitu As-Sunnah dan Al-Hadis Nabi SAW. Inilah. Maka itu sebab Allah Ta'ala dalam Quran, kalau kita tengok pada hari Jumaat selalu orang imam katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa uli amrikum fa in tanaza'tum farud syai'in ila Allah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah, hendaklah taat kepada Rasulullah, dan hendaklah taat kepada pemerintah. Betul. Tapi ayat pemerintah diingatkan. Dan apabila kamu berbantah-bantah, fa in tanaza'tum farud ila Allah. Apabila kamu berbantah-bantah, hendaklah balik kepada Quran dan hadis. Jelas. Hari ini berbantah-bantah, masing-masing nak tunjukkan kepandaian masing-masing. Tak mau mengalah, benang yang basah tetap nak ditegakkan. Maka dengan ini jadi ego, jadi musuh dan jadi perpecahan. Inilah yang dikatakan oleh ulama. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Kushairi, mengatakan, apa kesannya yang kamu tuntut ilmu hari ini? Ini hakikat menuntut ilmu. Apa kesannya kamu menuntut ilmu hari ini? Kamu baca kitab ini, kamu baca kitab ini. Oh, semua kitab saya dah baca. Banyak tuan guru saya dah ikut. Alhamdulillah. Tapi apakah kesan dari penuntut ilmu ini yang sebenarnya? Kata Imam Al-Kushairi. Apa kesannya? Tiap-tiap satu benda kamu dapat kesannya. Apakah kesannya ini? Maka kesan dari menuntut ilmu itu ialah yang sebenar-benarnya yang musuh kamu jadi temanmu. Hari ini musuh lagi tambah musuh. Perpecahan tambah berpecah. Mana kitabnya, mana Al-Qurannya, mana pengamalannya. Dalam Al-Quran suruh penyatuan, silaturahim, rapat. Kalau dah ilmu banyak, kenapa berpecah? Sebaliknya, bila banyak ilmu tambah mendekatkan yang jauh. Yang dekat tambah dekat, yang jauh lagi didekatkan. Tapi ini hari, yang dekat pun jauh, yang jauh lagi dijauhkan. Bagaimana ini? Inilah kesan yang kita dapat di hari ini. Maka bila terbit kesan ini, dan tidak salah dan tidak
ragu-ragu lagi. Ini yang Allah turunkan bala, ini yang Allah turunkan bencana. Sebab kesalahan kita mengabaikan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Allah zalim atau tidak sekarang? Persoalannya Allah zalim atau tidak? Allah tidak pernah menzalimi makhluknya. Tapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Inilah kita balik kepada kalimah at-taqwa. Kita bahaskan sikit lagi. Firman Allah Ta'ala lagi. Wa man asdaqa minallahi qila. Adakah sesiapa yang lebih dipercayai perkataannya dari Allah? Kita ambil. Tak susah kita hari ni. Nak kaya cepat. Apa je? Wa man yattaqillaha yaj'alahu makhrajan min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal fa huwa hasbuh. Baca ayat 1000 dinar. Kat kedai meniaga terpampang ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Tujuannya nak jadi apa? Perniagaan laris. Nak cepat kaya. Apa kekayaan sebenarnya? Kamu dapat peroleh perniagaan yang maju, berhasil, kaya, bagus semuanya. Tetapi hidupmu mengkhianati saudaramu. Hidupmu makan yang haram. Hidupmu merosakkan orang Islam. Hidupmu memutuskan silaturahim. Ini wa man yattaqillah yaj'alhu makhrajan min haythu. Allah dah berfirman itu, wa man yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, aku beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi bagaimana ketakwaan kita kepada Allah? Allah dah beri kita rezeki, tapi kita pengamalan. Takwa itu suruh beramal dengan baik. Jadi untuk kau kedai aja syarat. Sebagai syarat aja. Dan begitu juga. Waman yatawakkal fahuwa Kalau kamu bertawakal kepada Allah, ansaya Allah mencukupi kamu. Apa yang nak diragukan lagi? Apa yang kita nak takut? Apa yang kita nak bimbang? Ini janji. Inna Allah la tukhliful mi'ad. Jadi kalau dah tahu itu, ini pegangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita umat yang paling baik, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan siapa lagi kita nak berpegang kalam kita? Dengan siapa lagi yang kita nak berpegang dari janji yang telah disampaikan oleh Rasulul Amin, iaitu Rasulullah SAW, yang menyampaikan risalah kepada kita tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Bagus. Di sini lihat dan semaklah iman kita. Perhatikanlah diri kita. Bagaimana pengamalan kita? Bagaimana yang kita katakan kita? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Tuan Pengarang menuliskan lagi dengan ayat yang paling penting di sini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Bagaimana? Ini yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Aku tidak tak heran dengan orang yang punya keramah. Aku tidak heran dengan orang yang punya ilmu yang banyak. Aku tidak heran dengan orang yang hafiz Quran. Aku tidak heran orang yang ahli fikih. Aku tidak heran dengan orang yang ahli hadis dan sebagainya. Aku tidak heran, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang aku perlu perhatikan, kata Habib Ali Al-Habsyi, apa dia? Di akhir penghidupannya, adakah husnul khatimah atau tidak? Ini yang penting. Kamu banyak ilmu, tapi apa pengakhiranmu? Ada tak di kalangan kita yang pada ilmu yang alim tapi matinya dalam su'ul khatimah? Banyak. Jelas. Jadi bagaimana pegangan kita? Ini yang dikatakan, yang aku harapkan ialah kamu mati dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ini yang diharapkan. Ini yang kita nak cari. Bagaimana untuk mendapat husnul khatimah?
Inilah takwa tadi. Perintah Allah kamu laksanakan. Perintah Allah kamu jalankan. Perintah Allah kamu taati. Larangan Allah kamu tinggalkan. Inilah dia. Maka ini yang kita perlu amati. Perlu fikir-fikirkan. Kalau kita hidup, itu sebab kata Allah Haddad, manusia ini terbagi kepada 4 golongan. Empat golongan kata Allah Haddad. Pertama, golongan yang hidupnya seperti nabi-nabi dan rasul-rasul. Bagaimana orang ini? Kita terangkan. Kemudian golongan yang kedua kata Allah Haddad, orang yang hidupnya ashabul yamin. Ashabul yamin. Dan orang yang ketiga kata Allah Haddad, orang yang terpedaya. Dan orang yang keempat kata Allah Haddad, orang yang syagik, orang yang celaka. 4 orang ini. Siapakah golongan yang hidupnya seperti para nabi-nabi dan rasul-rasul? Mereka ini orang yang miskin. Hidup mereka miskin, tak punya apa-apa, tapi mereka tetap berjalan di landasan Allah Subhanahu wa taala. Tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala, tetap mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau susah tak ambil hak orang, walau susah tidak mengkhianati orang. Tetap tak. Dan kalau punya kelebihan, bantu saudaranya. Dan kalau punya kelebihan, tolong saudaranya. Inilah akhlak. Salah satu akhlak yang dimiliki oleh Al-Habib Abu Bakar Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali bin Muhammad Simtud Durat. Abu Bakar Abdullah Al-Attas mengatakan kepada Habib Agil, kehidupan kita ini, yang kita cari rezeki ini, hanyalah untuk orang. Bukan untuk kita. Untuk orang. Dapat kita bagi untuk miskin. Dapat kita bagi untuk janda. Dapat kita bagi untuk anak yatim. Untuk kita sedekahkan. Dan kalau kita perlu, Agil, ada 3 bahagian untuk kita. Kita kena bagi kepada 3. Apa yang dibahagikan? Habib Abu Bakar ini, guru Habib Ali Muhammad Habsyi ini adalah penjual madu. Penjual madu. Maka Habib Abu Bakar bila keluar rumah menjual madu, dapat keuntungan. Bukan dapat hari ini dapat untung sikit je. Kita dapat untung sikit, tunggu lagi. Mana boleh tahan lagi, mudah-mudahan dapat lagi sikit. Tambah sikit lagi. Paling tidak yang paling jadi, sering kita yang selalu kita buat macam gini, bila? Bila yang rajin kita buat macam gini? Bulan Ramadan. Oi, ramai orang datang. Tunggu lagi. Tunggu lagi. Oi, tunggu lagi. Barang belum habis. Orang datang lagi. Wah. Sampai dah berbuka pun dia tak sempat buka, orang lagi datang beli. Bahaya. Beli. Orang tunggu lagi. Orang datang lagi ramai. Dah. Berbuka, semaghrib terlepas, akhirnya balik penat, tarawih pun terlepas. Kerana kita terlampau laba dengan dunia. Hubbud dunia ra'sul khati'ah. Cinta kepada dunia kepala kejahatan. Jadi dunia ini adalah mazrah, ladang ataupun tunggangan kita untuk jalan akhirat. Maka ini orang bagaimana yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi. Yang mana Nabi mengiklankan suatu masa ada tamu datang. Siapakah orang yang akan melayani tamu ini? Berkata satu sahabat, kerana dia tangkat tangan dulu, Nabi beri kepada dia dulu. Saya ya Rasulullah akan menangani dia. Saya yang akan menjamu dia, melayan dia malam ini. Kata sahabat itu. Padahal sahabat itu tak ada apa di rumahnya. Tak ada apa. Cuma ada makanan agak segenggam beras begitu. Segenggam tepung. Ya, sedikit daging untuk makanan makan malam itu saja. Ingatnya. Maka balik ke rumahnya, beritahu isteri, ya Polana, aku sanggup dengan Nabi SAW untuk membawa rumah kita tamu seorang pada malam ni untuk kita jamu makan. Isteri seorang yang wanita yang solehah mengatakan, Alhamdulillah malam ini rumah kita datang tamu. Padahal yang nak dimakan hanya untuk dia berdua pun tak cukup.
tapi bawa pula tamu lagi. Maka apa kata? Kalau kita malam gitu agak bawa orang lain datang rumah ajak makan, isteri kita kata apa? Mabuk bang. Abang tak sihat ke? Kita sendiri tak ada makan, awak bawa orang lagi. Ini keyakinan dan pegangan kita. Kerana kita tak punya keyakinan dan tak punya pegangan. Tetapi isteri ini orang soleh, yakin. Kerana janji Allah itu benar. Maka tidak takut dengan apa yang dikatakan oleh suami itu. Bawa lah bang malam ini. Maka bila habis, dibawa tamu yang datang ke rumahnya. Rumahnya tak punya bilik. Rumah kita punya bilik pun tak payah orang. Lepas tu bila tamu ni datang pula, isteri pula tanya, bang, berapa hari kat sini bang? Ini orang rumah kita. Berapa hari bang? Lebih pada tadi susah bang kita nak melayan. Padahal tamu datang bawa rezekinya sendiri. Keluar bawa dosa kita dan bawa balak yang keluar dari rumah kita. Ini Sayyidina Ali, kalau tak ada tamu, sampai 3 hari beliau akan keluar cari tamu untuk bawa ke rumah dia. Kita, alhamdulillah tak ada orang datang, senang, tak payah melayan. Ini kita. Isteri kita pun rasa senang, alhamdulillah bang, tak ada orang datang, tak nyusah kita masak-masak. Padahal rezeki yang kamu masak itu adalah untuk orang, untuk rezeki orang. Dan rezeki kamu juga. Rezeki kamu juga. Tapi ada. Kadang-kadang kamu masak, bukan rezeki kamu. Habis, hangus, rosak dan sebagainya. Ini dia. Jadi, sahabat ini mengatakan, saya sanggup. Malam datang, rumahnya untuk dijamu, pesan dengan isterinya. Kita main sandiwara, kita main lakonan. Lakonan bagaimana? Kalau abang dah siapkan safrah nak makan, ini makanan untuk dia seorang aja, bukan untuk kita. Maklum, orang Arab badan boleh tahan. Kan? Jadi untuk dia seorang aja. Jadi nanti kau padamkan lampu, abang action dia gonjang makan pinggan. Padahal dia tak makan. Maka isterinya pun sanggup lakukan. Bila dah ada signal aja, Allah, tak makan, nak makan ni, lampu pula padam, pelita tak ada minyak. Makan. Tamunya makan dengan begitu asyik sekali, fikir temannya pun makan. Sama makan. Padahal yang makan tak ada. Kosong pinggannya. Kosong pinggan, tak ada apa-apa makanan. Sampai tamu itu kenyang. Sampai tamu itu kenyang. Dan bila dah beri makan kenyang, baru dihidupkan api. Nak kemas dah. Alhamdulillah kenyang tamunya. Dan bila nak tidur, disuruh isterinya, kau pergi tidur rumah kakak engkau malam ni. Tuan, silakan rumah saya tidur. Tidur, disiapkan tempat pembaringan, apa semua. Layan orang tu sampai dia dah tidur. Dia tidur di mana? Di luar rumah. Kita nak tidur luar rumah. Tilam mahal-mahal, download pillow. Tidur luar rumah kita. Ini sahabat. Dan akhirnya pekerjaan ini dapat pujian Nabi SAW. Dapat pujian dari Allah. Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW tentang ini. Inilah dia. Maka inilah pujian-pujian. Walaupun susah, tapi tetap beramal saleh. Dan yang kedua, hidup mereka orang yang senang. Di dunia kehidupan mereka mudah. Mencari rezeki, alhamdulillah, dikurniakan Allah mudah dan dapat banyak. Dan begitu juga mereka mudah menaburkannya untuk bersedekah, untuk membantu anak-anak yatim, membantu janda-janda, membantu rumah-rumah ibadah, masjid dan sebagainya. Baik dari segi keuangan dan juga tenaga. Mereka ini orang yang banyak menginfakkan. Walaupun kalau orang kaya, kata Nabi SAW, walau kaya sekalipun, walau alim sekalipun, bukan kaya, alim sekalipun, tapi kalau bakhil, al-bakhil aduwallah walau kana aliman. Bakhil itu musuh Allah, walaupun kamu orang alim. Walaupun kamu orang alim, tetap musuh Allah kerana bakhil. Sebab pekerjaannya apa? Apa pekerjaannya? Pekerjaannya import. Ekspor tak ada. Import. Ekspor, no. Jadi, kerja dia masuk aja. Keluar tak ada. Kalau kerja macam gini,
Buat di dunia, Allah beri azab. Beri azab macam mana? Contoh yang paling senang azabnya, kita suka import. Jadi hari-hari import makan. Hari ini import. Ekspor tak ada, tak keluar. Bagaimana muka kita? Bagaimana agak muka kita? 2 hari je merah muka. 2 hari je hitam muka. Pasal tak ekspor. Pergi jumpa doktor. Penyakit tak tu namanya? Penyakit apa? Penyakit zahir. Habis kalau penyakit batin, kamu punya harta tapi takut menginfakkannya, itu penyakit batin. Lebih dahsyat dari penyakit zahir. Lebih dahsyat dari penyakit zahir. Jadi jangan import aja, tak ada ekspor. Jadi pertimbanglah. Jadi ada import, ada ekspor. Ini golongan yang kedua tadi. Maknanya hidup mereka mudah, senang, tetapi mereka tetap menginfakkan kepada jalan-jalan yang diredai Allah. Bukan hidup senang tapi infaknya tempat lain. Infaknya orang ni nak buat maksiat, aku sokong. Orang ni nak bertahan gini, bersokong. Keluarnya pada jalan maksiat. Tak ada. Kemudian golongan yang ketiga kata Allah Haddad. Golongan yang tertipu. Golongan yang tertipu. Punya pekerjaan, harta dunia mewah banyak, tetapi tidak pernah menginfakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan menggunakan harta-hartanya kebanyakan ke jalan-jalan maksiat. Inilah golongan yang tertipu. Inilah golongan yang tertipu. Dan akhir sekali, golongan yang celaka kata Allah Haddad. Siapakah golongan celaka? Mereka yang hidup di dunia dalam miskin, susah, akhirat pun susah. Inilah golongan. Bagaimana kita, timbangan kita, bagaimana kita nak memilih jalan-jalan. Inilah contoh-contoh yang diberikan oleh Haddad. Jadi peganglah kita kepada kehidupan kita dengan jalan takwa kepada Allah Ta'ala. Maka kita sambung firman Allah Ta'ala tadi dengan katanya lagi, ya ini wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allaba baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa ukhratin minan nar fa ankadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Firman sekarang dalam Quran tadi, bagi orang beriman bertakwa kepada Allah, jangan sampai kamu mati melainkan dalam Islam. Kemudian berpegang teguh, wa'tasim, berpegang teguhlah kepada kamu akan janji-janji Allah, tali Allah, dan janganlah kamu berpecah belah. Hari ini dah banyak kita berpecah belah. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, berpecah Bani Israel pada 72, berpecah umat aku 73. Jadi yang benar hanya satu, ahli sunnah wal jamaah. Yang idea ini banyak macam-macam. Ahli sunnah wal jenayah pun ada. Ahli syiah wal jimaah pun ada. Ini banyak. Inilah hari ini golongan-golongan ini terbit semuanya. Begitulah baik golongan yang Mu'tazilah, yang Wahabi, yang macam-macam golongan. Ini semualah yang wujud hari ini. Dan masing-masing mengaku golongan itulah, golongan mereka lah golongan yang benar dan betul. Masing-masing mendakwa golongan mereka inilah golongan yang benar. Dan itulah, maka Allah mengingatkan kita bagaimana Allah dah menyatukan kaum Awas, kaum puak Aus dan Haraj dan Aus, dua puak yang besar, kaum Aus dan kaum Khawarij dan kaum Aus tadi Allah satukan. Yang mana dengan Al-Quranul Karim, dengan ajaran Nabi SAW, mereka bersatu. Dan Allah telah menyatukan kita semua. Dan hari ini, kita yang menerbitkan perpecahan. Kita yang menerbitkan perpecahan. Kenapa? Kerana hubbud dunia. Sebab, dunia itu bukan diletakkan di
telapak tangan, sebalik dunia itu diletakkan di hati. Bila tak dapat, orang lain dapat, timbullah penyakit hasad, dengki. Sebab itulah orang kita profesor dengan tauliah atau pangkat yang paling tinggi, PhD. Tak maaf, bukan baik, tapi perangai hasad, dengki. Itu yang hari ini kita pakar dalam tu. Kita perbaikilah kitab kita ini. Kita perbaikilah buku kita hari ini. Bagaimana kita akan sampai kepada kedudukan itu? Bagaimana kita akan dapat kedudukan itu nanti? Mana hasad dengki ini adalah dosa yang paling awal yang dilakukan antara iblis dengan Adam. Dan awal dosa yang berlaku di dunia antara Kabil dan Habil. Berlaku awal ini. Apakah penyakit yang awal yang tak bagus ini yang kita nak bawa dalam kehidupan kita? Maka itulah dia. Hindarkan dan tinggalkanlah. Maka itu sebab Allah Ta'ala berfirman, wattaqu wa'tasimu bihablillah wadhkuru wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Maka wahai orang yang beriman tadi, maka hendaklah kamu berpegang kepada tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Ingatlah karunia Allah atasmu ketika kamu dahulu bermusuhan lalu diperteguhkan Allah akan hati kamu dengan agama Islam, hingga dengan kurnianya itu kamu menjadi bersaudara, dan kamu dahulu berada tepi lubang neraka lalu diselamatkan kamu daripadanya. Begitulah Allah menjelaskan keterangan kepada kamu semua supaya menuruti jalan yang benar, maknanya jalan yang terang. Ini Allah satukan juga bagaimana kaum Ansar dan kaum Muhajir bercinta, berkasih sayang. Sampai orang Ansar sanggup mengkorbankan, sanggup menceraikan salah satu isterinya, mengahwinkan dengan orang Muhajir. Kita nak buat? Tak apalah, bukan kita nak buat begitu tapi kerana menunjukkan begitu sayangnya orang Ansar kepada orang Muhajir. Jadi itulah. Maka bagaimana kita nak mengetahui di sini? Kata ulama, bagaimana kamu nak mengetahui amalan kamu ini semua diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Salat kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana untuk mengetahui? Seorang bertanya kepada Habib Ali bin Hasan Sahibul Masya', bagaimana Habib untuk mengetahuinya? Salat kamu diangkat, diterima oleh Allah atau tidak? Bagaimana untuk mengetahuinya? Bagaimana firman Allah di sini tadi? Di sini ada tulis ini mengatakan wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maknanya kamu meninggalkan menegah. Maknanya wa takum minkum, dan ada kamu yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh mengerjakan benar, melarang daripada membuat yang salah. Itu takwa. Jadi sekarang bagaimana untuk mengetahui amalan kamu itu diterima oleh Allah atau tidak? Ini insya-Allah mudah-mudahan kita tu mendapat pengajaran ini dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Bukan hak kita, bukan untuk meminta kepada Allah menerima, hak kita tak mampu. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita. Cuma caranya maknanya tadi bagaimana ulama menerangkan buktinya Allah menerima amalan kita. Cukup dengan satu ayat Quran Allah beri kepada kita. Apa ayat Qurannya? Inna salatan ha'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menegah kepada yang munkar. Kalau kamu salat tapi tipu orang, salat kamu diterima atau tidak? Mesti diragui. Sebab kamu membuat perkara yang munkar. Mengkhianati orang, perkara yang munkar. Adakah solat kamu terima? Ini inna salatan ha'anil fahsya'i wal ini. Jadi periksalah diri kita. Selidiklah diri kita sekarang. Kalau kita nak solat kita diterima, tinggalkan perkara-perkara yang munkar. Kalau masih mengamalkan yang munkar, diragui. Bukan kita hak kita untuk memutuskan, tapi diragui, takut Allah tidak
Maka Allah ada firman, inna salat tanha 'anil fahsya'i wal. Jadi kita bangun semalam tahajud, zikir. Salat ini bukan termasuk salat malam, salat ini sahaja tahajud, tapi termasuklah membaca Quran, kerana salat itu maknanya seperti sama maknanya dengan zikir, kerana salat itu zikir. Zikir 10,000, 20,000, tapi makan yang haram. Kullu lahmin nabata minal haram fa kalau daging yang ditumbuh dari haram, neraka lebih afdal. Semua tak salat, tak akan diterima. Seorang, kata Nabi SAW, seorang yang amalannya dari muda sampai tua, semayang sampai bongkok, tapi makanannya dari haram, baju yang dipakai semua dari sumber-sumber yang haram, apakah salatnya terima? Satu pun tak terima oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi balik kita, siasat sumber rezeki kita dari mana datangnya, dari mana dapatnya. Ini kata ulama, kamu memberi makan anak isterimu dari yang haram, kamu melakukan zalim. Biar kamu tak beri makan tak apa, daripada yang sumber yang haram, tak ada makanan itu hari tak apa, tapi jangan beri sumber yang haram, kerana kamu melakukan zalim. Sebab apa? Bila masuk makanan yang haram ke dalam perut anak itu yang tumbuhnya api dalam perut anak itu. Bila tumbuh api, anak tak akan mencenderung diri untuk melakukan amal soleh. Jadi kalau anak tak mendengar cakap ibu bapa, jangan salahkan anak. Sebab kita berikan mereka itu beri dari makanan-makanan yang tidak halal dan syubha dan haram. Jadi bila datang anak, tuan, anak saya degil, tak mau dengar cakap. Jangan, perhatikan dulu dari sumber rezeki mana kita dapat untuk beri anak kita makan. Perhatikan dulu dari mana sumber kita beri anak-anak kita makan. Inilah dia. Kerana itulah maka takwa ini dipimpin untuk memimpin kita ke jalan yang benar, supaya kita meninggalkan segala perkara-perkara yang haram. Kita meninggalkan perkara-perkara yang syubhat dan sebagainya. Siapa orang Islam yang tak tahu haram? Ada orang Islam yang tak kerti lagi hukum haram? Ada tak? Tak ada. Jadi bila kita tahu itu haram, kamu tak perlu pertikaikan. Tak perlu nak pertikaikan. Dah jelas. Syubhah bainal haram wal halal. Syubhah meritnya kepada yang haram. Sebab itulah orang-orang yang bertakwa ini, mereka-mereka ini sampai kepada maqam awliya salihin, kerana mereka menjaga 5 perkara ini. Minggu lepas, bulan lepas dia terangkan agaknya 5 perkara. Apa 5 perkara ini? Iaitu 5 hukum. Ingat tak? Minggu lepas, bulan lepas dia terangkan ni. Apa hukumnya? Apa hukum yang 5 ini? Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Harus. Wajib bagi mereka, orang-orang yang soleh, mengamalkan segala-gala yang diperintahkan oleh Allah, yang wajib diperintahkan Allah, semuanya mereka amalkan. Kemudian ditambah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan amal-amal sunat. Dan kemudian haram mereka tidak sentuh langsung. Mereka tak ambil langsung. Jika mereka terpedaya atau tersilap, mereka kembali cepat-cepat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jika mereka tepat, sesilap, mereka kembali kepada. Itu yang dikatakan taubat mereka. Taubat para orang hawas atau orang salihin ini ialah taubat mereka itu yang malu dengan Allah Ta'ala kerana melakukan maksiat. Mereka malu kerana mereka tak. Tapi taubat orang hawas adalah mereka malu dari lalai dari perintah Allah. Mereka terlalai dengan perintah Allah. Dan bagi kita, taubat kita adalah taubat orang yang melakukan maksiat, taubat orang yang berdosa, minta keampunan. Dan bagi satu lagi, taubat yang dinamakan, yang kita takut hari ini, namanya taubat pendusta. Ini yang dibahaskan oleh Imam Al-Qushayri. Taubat pendusta. Apa itu taubat pendusta? Sumpah, janji, aku tak akan buat lagi, aku tak akan ulangi lagi sekali, minggu depan buat lagi. Ini
Lepas tu dah kena lagi, buat. Lepas tu bila tak ada orang tahu atau sebagainya, buat lagi. Mengulangi perbuatan itu. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Qusyari, taubat pendusta. Jadi bila taubat pendusta, hari-harilah kita ingat bagaimana. Laknatullah alal kadzibin. Laknat Allah atas orang yang membuat bohong. Jadi bagaimana kita? Inilah kata Habib Ali yang ditakuti. Yang ditakuti, kata Habib Ali, dua golongan ini. Pertama, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang yang melakukan maksiat. Seorang yang melakukan maksiat dan tahu Allah melihat dia melakukan maksiat. Maka, tapi dia tetap melakukan maksiat. Kerana tak boleh mengelakkan. Tapi dia tahu Allah melihatnya. Dia tahu dia buat ni salah, Allah melihatnya. Tapi dia tak boleh nak mengelaknya. Maka hati-hatilah, kata Habib Ali. Sesungguhnya kamu hampir kepada siksaan Allah Subhanahu Ta'ala. Dan satu orang lagi buat maksiat, tahu Allah melihatnya, tapi mengatakan seolah-olah Allah tidak melihatnya, seolah-olah Allah tak nampak apa yang dia lakukan. Maka kata Habib Ali Majid, hati-hatilah golongan ini, maka sesungguhnya mereka telah tercebur ke dalam orang-orang yang mereka tercebur kepada orang-orang munafikin ataupun orang-orang yang terjerat, yang boleh menjatuhkan diri mereka kepada jurang-jurang kekufuran. Ini ceburkan diri mereka dalam jurang-jurang kekufuran. Jadi bila kita ingatlah haram, jangan lakukan. Berhati-hatilah, berbatas-bataslah. Kemudian yang keempat, saya cakap mau bayar. Makruh. Banyak tak kita buat makruh? Dia sebut makruh semua senyum, tipu je. Tak apalah. Tapi cari jalan. Cari jalan meninggalkan sedikit demi sedikit. Faham je lah makruh. Kalau solat tak nak pakai siwak, ini namanya Hizbullah. Salah satu daripada siwak, amalan Nabi, sunnah Nabi SAW. Tetapi lepas solat, jadilah siwak lain yang dipakai. Sunnah Nabi tak mau dipakai. Makruh. Makruh ini dikatakan buat tak dapat apa-apa, tinggal dapat pahala, betul. Tapi lama-lama dengan makruh ini mengkaratkan hati, merosakkan hati, menjadikan yang mudarat, maka menjadilah dia haram. Dan yang kelima, mubah. Iaitu yang harus seperti makan, minum. Itu harus. Boleh kamu makan, boleh tak minum. Kalau kamu lapar, makan. Tak lapar, ya makan. Itu saja. Mana harus. Bila harus, ini yang dibincangkan oleh Allah Haddad, maka kamu jadikan yang harus itu sunat. Dapat pahala. Saya nak makan. Hari ni nak makan lebih sikit lah. Itu terkira jamu bangun malam sedap malam ni. Lebih sikit. Apa ni? Niat malam karang, kalau saya makan ni malam karang, badan saya kuat sikit. Sihat. Dapat saya beramal ibadah, dapat tahajud. Ini niatkan begitu. Bukan saya tak makan lah. Saya pantang ni, kencing manis ni, tak boleh makan. Betul, memang pantang. Dulu kamu pantang jumpa dulu. Bila dah kena sakit, baru pantang. Jadi kalau sakit sekarang baru pantang, kerana atas nasihat doktor. Kamu kencing manis, darah tinggi, tak boleh makan. Ni, kena pantang dulu, tak pernah pantang jumpa. Sekarang kamu baru pantang atas nasihat doktor. Tapi Allah dah mengharamkan kamu, dah memantangkan kamu kepada perkara-perkara yang haram. Adakah kamu pernah pantang dulu? Menjaga pantangan-pantangan yang dilarang oleh Allah, batasan-batasan yang diperintahkan. Adakah kita pernah pantang dulu? Pun pantang jumpa juga. Simaklah kita. Adakah kita pernah berhati-hati dengan hukum Allah dahulu? Inilah yang kita ingatkan.
Maka mudah-mudahan sedikit pada malam ini kita buat renungan. Mudah-mudahan Allah mengimbas dan memberi kita. Dan mudah-mudahan pada malam ini kita balik dengan cekal dan bekalan yang baik untuk kita bina, kita tiupkan rohani kita untuk kita jadikan diri kita orang-orang yang betul-betul Islam suci dan bersih. Yang mana orang Islam itu ialah al-muslimun man saliman nasi min lisani wa yadih. Selamat orang Islam lain dari tangannya, lisan, mulutnya dan tangannya. Dan begitu Islam itu, orang Islam itu namanya, Islam itu adalah agama yang suci, yang bersih, yang selamat. Yang sifat orang Islam itu ialah menyerah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka fa'idham ta'alaihi falyatawakkal 'ala Allah. Jadi kamu berserah kepada Allah. Hari ini nak keluar pagi, nak kutip hutang. Si Polan ada hutang, dah janji pagi ni pukul 10 nak bayar. Aku nak keluar. Ni tentu dah tahu ada rezekinya. Tapi tak pernah baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, berserah kepada Allah dahulu. Maka keluar kamu. Bila nak keluar, memang kamu dah janji. Tapi bila nak keluar, kerana kamu tak pernah berserah kepada Allah, nak keluar, bom jatuh. Sakit dengan tiba-tiba. Ada tak? Ada tak? Nak keluar mati kat pintu, ada tak? Ada. Jadi, mana urusan dulu? Kamu berserah dulu kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Di perjalanan kamu selamat. Ada yang nak titip. Tapi di perjalanan, dilimpa bala dan sebagainya. Jadi itu sebabnya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Serahkan diri kamu kepada. Dan sifat orang Islam itu berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pergantungan dengan makhluk. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan kekuatan iman kita zahiran wa batinan, insya-Allah, dengan penuh keyakinan, dan keyakinan kita kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala-galanya dari Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi amnil ladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqkum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqi kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahdha bi khairi wa nuhfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syuyun wa aghra birridha minkal uyun, waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waqfitu anta akraman satar, wa salatullahi taghshal mustafa man hilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin lin-nasi shifa, wa 'alal ali kirami syurafa, wa 'ala sahbil masabihil urar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna, fatub علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه إدادة الشسحب، والحمد للإله في البدء والتناهي، أبدل ما قلت ولا ونبينا من قبلي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا
الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى. آمين يا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت المها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا وأصلح بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسر الفاتحة. آمين يا كريم. ربنا تقبل منا دعانا وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. دوام فيها سبحانك الله وتعالى السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنكم.